Okay, friends, now we have to discuss about the classification of electronic commerce. The classification of electronic commerce can be classified into various categories. Under the two, we are discussing now very important categories of electronic commerce. On that first one is business to business e-commerce, B2B e-commerce. So in this type of commerce, electronic commerce, both the parties, buyer and seller, are the business organizations, and they are interact themselves in buying and selling of goods and services. So the to fulfill the front end services and back end services, the business organizations may interact. For example, a company is there to produce the goods. They have to buy the raw material from the suppliers. So company is the one of the organization and raw materials suppliers also one of the organizations. Here we can have the transaction in between the suppliers and the company, and selling agents, either the distributor or the retailer or wholesaler. They are purchasing these goods from the company. Here also B2B transaction is there, and after sale services. After sale services also here we are having the B2B transactions. For example, services, mechanism services. As per the guarantees and warranties, so some business organizations take the step to make the repairs to their products by the third party services, that are the mechanics. These people also business people. Companies also business. Like that, B2B services are commenced in between the two business organizations. So, friends, B2B type of electronic commerce లోపల అమ్మేవారు మరియు కొనేవారు, అంటే buyer and seller, both are the business people. So, to fulfill the front end and back end services, so this type of commerce, B2B commerce, is commenced. Next, second one is business to consumer e-commerce, B2C commerce. So generally it is also known as the e-shopping. So here the business people are selling their products to the directly to the customers. So business company, those selling their products and services, is the business organization, and customers are the individuals. So in this type of B2E, B2C commerce, buying an electronic gadget like laptop, computer, or mobile, etc. So the company is selling their products to the customers, individual customers. So this is known as the B2C ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్. B2C కామర్స్ అంటే జనరల్గా మనం డైలీ చేసే ఈ షాపింగ్కి మనం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. దీంట్లో కంపెనీ డైరెక్ట్గా వాళ్ళ యొక్క ప్రొడక్ట్స్ను కస్టమర్స్కు అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, కన్జ్యూమర్ టు ఈ కామర్స్. Here the consumers can buy the products for the business from the business. So on the face of it, C2B e-commerce seems lopsided, but online commerce has empowered consumers to alternate requirements that the business fulfills. An example of this could be a job board, where a consumer places here a requirements and multiple companies did for winning the projects. Another example would be a consumer posting his
requirements of his holiday packages and various tour operations. So third type of e-commerce చూసినట్లయితే C2B అంటే కన్జ్యూమర్ టు బిజినెస్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ కన్జ్యూమర్స్ బిజినెస్ తోటి ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ఎంప్లాయ్డ్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు లేదా అన్ఎంప్లాయ్డ్ పర్సన్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళకు అవసరమైన జాబ్ గురించి డైరెక్ట్గా కంపెనీ తోటి అప్రోచ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇలాంటి టైప్ను మనం ఏమంటున్నాము C2B బిజినెస్ ప్రాసెస్ అంటున్నాం. అదేవిధంగా ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న పార్టీస్ ఎవరైనా ఉన్నట్లయితే వాళ్ళు ఎక్కడైనా హాలిడే టూర్ ప్యాకేజ్కి వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళకు అవసరమైన ప్యాకేజెస్ ఎలాంటివి ఉన్నాయి, దానివల్ల బెనిఫిట్స్ ఏంటి అనే విషయము ఈ టూరిజం ప్యాకేజ్ సంబంధించిన ఏవైతే కంపెనీస్ ఉన్నాయో వాటి ద్వారా ఎంక్వైరీ చేసి వాళ్ళ ద్వారా బుక్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ రైల్వే రిజర్వేషన్స్, ఏరోప్లేన్ రిజర్వేషన్ ఇవన్నీ కూడా C2B టైప్ ఆఫ్ ఈ-కామర్స్కి మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ కన్జ్యూమర్ టు కన్జ్యూమర్ C2C. సో ఇన్ దిస్ both the parties, buyer and seller, are the consumers. It is also known as the second hand market. సో కన్జ్యూమర్స్ వాళ్ళు వాడిన వస్తువులను తిరిగి వేరే వాళ్ళకి అమ్మే మార్కెట్ ఆన్లైన్ అమ్మే మార్కెట్ మనం ఇక్కడ C2C ఈ-కామర్స్ అని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. OLX is one of the best example. నెక్స్ట్ eBay is one of the best example. ఈ వెబ్సైట్ లోపల మనము ఓల్డ్ గూడ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని అమ్మడం, ఒక కన్జ్యూమర్ అమ్మడం, మరొక కన్జ్యూమర్ కొనడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ B2C బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్. బిజినెస్ టు గవర్నమెంట్ B2C is a derivative of B2C marketing and often referred to as a market definition of public sector market, which encompasses the marketing products and services to various government levels, including federal, state, and local, through integrated market communication techniques such as strategic public relations, branding, marketing, advertising, and web-based communication. సో ఇక్కడ B2C టైప్ ఆఫ్ మార్కెట్ మనం చూసినట్లయితే ఇక్కడ బిజినెస్ పీపుల్ అనేవారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళ వస్తువులను అమ్మడానికి గవర్నమెంట్ వేసిన టెండర్స్కు వీళ్ళు రెస్పాండ్ కావడం అనేది జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్లైఓవర్ కట్టాలి, ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి, గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్ కట్టాలి, లేదా సివిల్ సప్లై డిపార్ట్మెంట్కు వాళ్ళు సప్లై చేసే గూడ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని వాళ్ళకు ఈ గూడ్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని సప్లై చేయడం, ఇలాంటి కంపెనీస్ అన్ని కూడా బిజినెస్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే గవర్నమెంట్ అప్రోచ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు వేసిన టెండర్స్కు రెస్పాండ్ అయ్యి వాళ్ళు ఏదైతే టెండర్ వస్తుందో టెండర్ తగ్గించిన వాళ్ళు అలాంటి సర్వీసెస్ అన్ని ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ టు బిజినెస్. So government to business is another type of business. Here the first part is government and second part is business. So ఇక్కడ గవర్నమెంట్ టు బిజినెస్ పీపుల్కి అవసరమైన రా మెటీరియల్ అలొకేట్ చేయడంలో, స్కేర్స్ రా మెటీరియల్ అలొకేట్ చేయడంలో కానీ, నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ చార్జ్ చేసే టాక్సేషన్ విషయంలో ఈ G2B ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేవి ఎక్కువగా కనబడుతున్నాయి. నెక్స్ట్ బిజినెస్ టు ఎంప్లాయ్. Some of the companies they are selling their products and their services to their employees. For example, online insurance is there. So direct గా బిజినెస్ కంపెనీస్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ కు ఆన్లైన్ లో ఇన్సూరెన్స్ అనేది చేయించడం జరుగుతుంది. ఫ్యామిలీ ఇన్సూరెన్స్ కానీ, హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ కానీ ఇలాంటివి చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ అదే విధంగా ఆన్లైన్ సప్లై రిక్వెస్ట్లు ఏవైతే ఉంటాయో ఎంప్లాయీస్కి అవసరమైన వస్తువులను సప్లై చేయడము, నెక్స్ట్ ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్ రిపోర్టింగ్ ఏవైతున్నాయి వీటన్నింటినీ కూడా బిజినెస్ టు ఎంప్లాయీ సర్వీస్ కింద మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ టు గవర్నమెంట్. సో హియర్ బోత్ ది పార్టీస్ ఆర్ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీస్. సో మనకు ఒక డిపార్ట్మెంట్ నుంచి అవసరమైన సర్వీసెస్ అనేటివి మరొక డిపార్ట్మెంట్కు అందించడం, లేకపోతే ఒక డిపార్ట్మెంట్ అవసరమైన గుడ్స్ మరొక డిపార్ట్మెంట్ అందించడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలక్ట్రిక్ బోర్డ్ ఈస్ దేర్, ఇట్ ఈస్ ద గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్. నవేడేస్ ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆల్సో దేర్, బట్ ఎలక్ట్రిక్ బోర్డ్స్ అనేటివి గవర్నమెంట్ కార్పొరేషన్స్ ఉంటాయి. వాళ్ళు మిగతా అన్ని గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్కు పవర్ సప్లై చేయడం అనేది జరుగుతుంది. వాటి సంబంధ బిల్స్ సెటిల్మెంట్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఇలాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ విషయంలో మనం చూస్తున్నాం. ఈ మధ్య కాలంలో మన తెలంగాణలో, నెక్స్ట్ ఆంధ్రలో ఫ్రీ బస్ సర్వీసెస్
అనే దాన్ని చూస్తున్నాం. ట్రాన్స్పోర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ టీఎస్ఆర్టీసీ కానీ ఏపీఎస్ఆర్టీసీ కానీ ఇలాంటి వాటిని కూడా ఏం చేస్తుంది, వాళ్ళ యొక్క సర్వీసెస్ అనేది ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ లేడీస్ ఫ్రీగా ఫ్రీ బస్ సర్వీసెస్ అన్నమాట. అంటే వీటికి సంబంధించిన ఫేర్స్ ఎవరు చేస్తున్నారండి? అగైన్ ద గవర్నమెంట్. సో ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కార్పొరేషన్స్, ట్రాన్స్పోర్ట్ కార్పొరేషన్ అండ్ ద గవర్నమెంట్. సో బోత్ ఆర్ ద గవర్నమెంట్ బాడీస్. ఇలా మనం రకరకాల ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్స్. సో హియర్ ఎలక్ట్రానిక్ గవర్నమెంట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ గవర్నమెంట్ టు సిటిజన్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ప్రజలకు అవసరమైన సర్వీసెస్ అనేవి ఇవ్వడానికి ఏదైతే ఆన్లైన్ సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, మీ సేవా సెంటర్స్, ఎగ్జాంపుల్ మీ సేవా సెంటర్స్ మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇలాంటి సర్వీసెస్ అనేవి G2C ఈ కామర్స్లో మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్ టు ఎంప్లాయీస్. గవర్నమెంట్ వాళ్ళకు అవసరమైన ఎంప్లాయీస్కు అవసరమైన ఇమ్యూనిటీస్ క్రియేట్ చేయడం కానీ, లేకపోతే వాటికి సంబంధించిన రికార్డ్స్ మెయింటైన్ చేయడం కానీ, వాళ్ళకి సంబంధించిన ట్యాక్స్, పర్సనల్ ట్యాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన విషయంలో కానీ, ఇంకా రకరకాల విషయాలు గవర్నమెంట్ అనేది ఎంప్లాయీ బెనిఫిట్స్ కానీ, వాళ్ళ ద్వారా పొందే బెనిఫిట్స్ గురించి, వాళ్ళ సర్వీస్ కానీ, రికార్డు కానీ, వీటన్నిటి కూడా మెయింటైన్ చేయడానికి ఏదైతే ఎఫర్ట్ చేస్తుందో అలాంటి వాటిని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సర్వీసెస్ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్ గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ విధంగా మనము 10 టైప్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కామర్స్ మనము డిస్కస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.